दर्शक बंधु आपको पुणी थे स्वागत करुच्ची लिटिल स्टार क्रिएशन को मु वर्तमान हिंजिली काटू मिशन शक्ति कैफे जोठी कि आमर गोटे बंधु मिलन होती आम समस्ते एकत्रित होइछु त्रिरंगा सेवा संघ ता सहित अन्य कलाकार माने जो माने कि गंजाम जिला पे काम करछन्ती विशेषकर हिंजिली काटू पे काम करछन्ती दुष्यांतर नाम गोटे नाटक अनुष्ठान वर्तमान से माने आरंभ करछन्ती विगत दिन में आपण मैंने देखा पाई जे कि रूप से गोटे छोटिया नाट्य कर्मशाला करते यही अवसर में प्रथम शुभेच्छा जनवाई चाहिए मोर सान भाई चिन्मय को तार आज जन्मदिन ये जन्मदिन अवसर में भाई को आम आशीर्वाद देवा सहित भाई सहित कथा गपीबू ता सहित अन्य भाई मान सहित मिसबी भाई आपको पुणी थे शुभेच्छा जनाऊँगी गोटे जन्मदिन जेहेतु आज जन्मदिन में कौन सब आज कार्यक्रम कि कौन कौन सकाल वर्तमान पर्यंत कार्यक्रम धन्यवाद निश्चित भाव में जन्मदिन तो समस्ते बहु आडंबर सहकारे पालन करती किंतु एक अभिनव प्रयास पालन करने चिंता करी प्रत वर्ष करे किंतु ए वर्ष जन्मदिन जेहेतु नवरात्रि मध्य पड़ुची तेणु प्रथमार्धरे आज स्थानीय निकटस्थ गायत्री मंदिर में यज्ञ कराइला किसी समय पिला समय थी तापर आम कंकरोडा निकटस्थ एक बाकिली कणा गोटे माने विद्यालय अच्छी जहाँ संपूर्ण भाव में मूक बधिर एवं अंध पिला परिचालित होची से विद्यालय पिला खाद्य प्रस्तुत कराइला आ पिला जेहेतु से उपयुक्त भाव बही पढ़ी पारती ना तेणु खेल मध्यम केमी पाठ पढ़ी पारे तार किसी पाठ्य उपकरण आयोजन कराइला आ परवर्ती मुहूर्त में पुणी थे जेहेतु आम माने शिक्षार्थी मान जड़ित तो शिक्षार्थी मान समय देवाई परवर्ती मुहूर्त में कोचिंग सेंटर पे समय देती निहत रूप से जेहेतु विशेषकर दुष्यांतर उपरକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି दुष्यांतर एक नाट्य अनुष्ठान वर्तमान गढ़ी उठी जन्म नहीं हिंजिली काट रे ए दुष्यांतर को नहीं कौन कहे निश्चित भाव में प्रथमार्ध जो आम नाटकर मूल दुआ पकड़ 25 वर्ष पर हिंजिली मटे परवर्ती मुहूर्त में नाटकर प्रादुर्भाव समग्र अंचल एत व्यापी जे समस्त आशीर्वचन मिलता आ समस्ते कहते यह पुणी थे हो तो आम परिकल्पना करूँ जेहेतु नाटक करा नाट्य अनुष्ठान निहत आवश्यक शुण आम समस्त प्रिय तथा गंजाम जिलार सुपरिचित नाटककार श्री प्रियमद पट्टनायक नेतृत्व में एक अनुष्ठान जार ना दिया दुष्यांतर यार मूल लक्ष्य हूँ कि भाव में माटीर लुकायित प्रतिभा को विकास करवा से लोकलोचन आनिबा तो ए परिभितर आम चिंता करूँ प्रथम नाट्य कर्मशाला करने जहाद्वारा पिला भितर जो लुकायित प्रतिभा अच्छी चिन्हट कर सहित नाटकर मार्मिक अर्थ कौन पिला माने बुझीपारे कलाकार बुझीपारे तो यही परिप्रेक्षी प्रथम नाट्य कर्मशाला कराइला आ वर्तमान चिंता करूँ पुणी थे समस्त अनुरोध क्रमे से जो पूर्वतन भड़ाघर नाटक को मंचस्थ करने तसहित एक अभिनय प्रयास एक नुआ कल्पना करूँ देखा जाए सफल होगा आपण सहयोग कि अंचल सहयोग प्रथम थर ठीक अच्छे नुआ परिकल्पना जहाँ मो प्रियमद भाई शुणा चाहिए जेहेतु समय कम समय भितर आम कार्यक्रम सारिबा धन्यवाद भाई मु आगु बढ़ी जड़े आगदाड़ी संगठक जेहेतु जेकोसी अनुष्ठान को आगू नापी किसी संगठक मान आवश्यकता रही वर्तमान बीजेपी सरकार और बीजेपी जड़े दृढ़ संगठक जड़े मेलापी मिष्टभाषी भाई आम गाँव में उपस्थित अच्छा रोशन भाई भाई को पचारे चाहिए जेहेतु आप काउट अंचल व्यक्तित्व काउट रे गोटे सुंदर गोटे नाट्य अनुष्ठान गढ़ी उठापी जाऊँगी आपड़ केते खुशी अच्छा सर्वप्रथम समस्त को नमस्कार जनइबी देखु ओडिशा उत्कृष्ट कलार राष्ट्र हो ओडिशा उत्कल बोली ना दिया ओडिशार जो पुरातन नाम से आमर जो कलाकार आउ नाट्यकार एटा आमर कोडी ना कोडी आमे समस्त गोटे अभिमन्यु सदृश जन्मित आमे गोटे गोटे कलाकार थाउ आउ विशेष कर गंजाम माटी मु कि समय पूर्व भी आलोचना करूली जे गंजाम माटी प्रकृत में कलाकार मानकर भरपूर एठी अच्छी जोड़ा कि प्रतिभा गुड़ाक लोक लोकलोचन हो पारुन घरे घरे कलाकार अच्छी आपड़ देखिए प्रत्येक गाँव में आम जमी आमर जमी जो अपरा प्रत्येक ग्रामांचल होउची आ कोठी ना कोठी छोट छुआ स्कूल रे सेमाने अभिनय करूछन रिहर्सल स्कूल रे मध्ये हेता होची किंतु विडंबनार विषय और खुशीर विषय जे हिंजिली माटी मु भी जो प्रथम नाट्य संध्याटी हेतिला सेटा देखी एते सुंदर भाव माने प्रदर्शन करथिले आ दर्शक मानकर माने मन को छुई जाइथिला इवन बहुत दर्शक से जो स्टेज सामने बसी कांदिवार दृश्य अच्छी देखिया पाए तो एटा गोटे खुशीर विषय जे कलाकार मानकर जो प्रतिभाटा लोक लोचन को आसी पारुची
ଆଉ ଯେହେତୁ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ ତ ଏମିତି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇ ଚାଲିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ତ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବା ତ ନିହାତି ରୂପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢିବି ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏକି ଏଇ ଦୁର୍ଶାନ୍ତର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ଭଡ଼ାଘର ନାଟକରେ ସିଏ ପୋଲିସ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ତମେ ବସ ଆମର ଭାଇ ଜନ୍ମଦିନ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋନ କଲ୍ ଆସୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଟେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ଯଦି ନଥାଏ ଆମ ଗହଣରେ ଆମକୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ এই ଅବସରରେ ମୋ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଟ୍ୟକାର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ଜଣେ ବେଳାପି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଏବଂ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହି ହିଞ୍ଜିଳି ମାଟିକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କିଛି କଥା କହିବେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଚିନ୍ମୟ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଶାନ୍ତର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସଭିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହେଇଥିଲା 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇନଥିଲା ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତିରଙ୍ଗା ସେବା ସଂଘ ଗୋଟେ ସଂଘ ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟତା ଅଛୁ ତିରଙ୍ଗା ସେବା ସଂଘ ସେ 25 ବର୍ଷ ଇତିହାସଟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା ନାଟକ ଥିଲା ଭଡ଼ାଘର ଆଉ ଭଡ଼ାଘର ମୋ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଅଭିନୟ ବି କରିଥିଲି ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଦୁର୍ଶାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଭଡ଼ାଘର ସରି ଯାଇଥିଲା ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଚା ଦୋକାନ ଆଉ ପାନ ଖଟି ହୋଟେଲରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ତ ଏ ନାଟକଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ତ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ କହିଥିଲେ ତ ଦୁର୍ଶାନ୍ତର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଶାନ୍ତର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସ୍କାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଶାନ୍ତର ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଏବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ତ କଳାକାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ ସଂସାରରେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବାନି ନା ତ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ତିଆରି ହଉ ତ ଏବେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ପିଢ଼ିଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ 25 ବର୍ଷ ନ ଲାଗୁ ତ ଆମେ ଆମ ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିଟି ତିଆରି ହେଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁର୍ଶାନ୍ତରେ ଏବେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ପୌରପାଳିକା ଭିତରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 10ଟା ନା 12ଟା କଲେଜକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ମିଶେଇ ନେଇଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ମନୋକ୍ସନ ବା ଏକକ ଅଭିନୟ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଆମର ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଭଳି ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଟର ଦିଆଯିବ ଦୁର୍ଶାନ୍ତର ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ରନରକୁ ବି ଦିଆଯିବ ଆର ପରିକଳ୍ପନା ଆଗକୁ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଟକ ଆମେ କରିବୁ ଆହୁରି ଯୋଉ 20 ଜଣ କି 25 ଜଣ ପିଲା ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କଳାକାର ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଦଉ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ମିଳିନଥିଲା ଆମେ ମଞ୍ଚ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ମଞ୍ଚ ଚଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ କଷ୍ଟଟା ପାଇଛୁ ସେଇଟା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳାକାରମାନେ ନ ପାଆନ୍ତୁ କଳା ବଞ୍ଚିଲେ ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିବ ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯାହା ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁର୍ଶାନ୍ତରକୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଅତି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନାଟିଏ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଣେ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କେଶବ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଭଡ଼ାଘର ନାଟକରେ କେଶବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସେ ଏଇଭଳି ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ଯାହାକୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ସେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧ କାମ କରୁନି ସେଇଭଳି କିଛି ଚରିତ୍ର ଥିଲା ତଥାପି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦୁର୍ଶାନ୍ତରର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଆକୁ ନେଇ କିଭଳି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ମା ଦୁର୍ଗା ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢଙ୍କ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ
ଯାହା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରେ ନାଟକ ଭଡ଼ାଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ସେ ଭଡ଼ାଘର ପରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଟିମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ସେଦିନ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖିଥିଲି ଯେ କି ଏତେ ଏତେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ମିଶିଥିଲି। ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସିଥିଲେ, ଅପେରା ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୁରା 3-4 ଘଣ୍ଟା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାହ୍ନୁ ଭାଇ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାଟକ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଭଲ ବାହାରି ପାରିବା, ଭଲ ନାଟ୍ୟକାର ବାହାରି ପାରିବେ, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରି ପାରିବେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥାଉ, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ସଫଳ ହଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସଫଳ। ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ତ ସଫଳ ହବ, ଏହା ନିହାତି 100% ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଅବସରରେ ମୋ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଆମର ସରୋଜ ଭାଇ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଏଇ ସବୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖିକି? କଳାକୁ କଳା ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଥିଲେ, ଯୋଡି ପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଏବଂ ନୂଆ କଳାକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ନିହାତି ରୂପରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସରୋଜ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରାଇବା କାମ ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର। ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତା ସହିତ ଆମର ଭଡା ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବାସସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତଥାପି ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଯଶୋବନ୍ତ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଶୋବନ୍ତକୁ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ମା ଦଶହରାଙ୍କ ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇକି, ଗୀତଟି ଗୁଣଗୁଣେଇବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ରତ୍ନାକର ସାରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମଦ ଭାଇ, ଆଉ ସରୋଜ ଭାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ। ଆଉ ଆଜି ସାରଙ୍କର ସାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଦଶହରାର ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଗୀତ ଆଜି ଗୋଟେ ଡବିଂ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଖୁଡା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଇ ଗୀତ ମୁଖୁଡାଟା। ଆସିଛି ରେ ଦଶହରା ମନ ହୁଏ ସରାରା, ପାର୍ବଣର ଏଇ ଋତୁ ଲାଗେ ଭରା ଭରା, ଏଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ ହବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୀତକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେବେ ବୋଲି। ନିହାତି ରୂପରେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଗୀତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ଭଡାଘରରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ମାନେ ଗୀତ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ। ଗୀତ ଥିଲା ଭଡାଘର ପର ଏଠି ଆପଣାର ନିଜ ରକ୍ତ ହୁଏ ପର। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯିଏକି ସାରଙ୍କର ଲେଖାରେ ଆଉ ଆମର କାହ୍ନୁ ସାରଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟା ଗାଇ ଦଉଛି। ପର ଏଠି ଆପଣାର ନିଜ ରକ୍ତ ହୁଏ ପର, ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଆକାଶ ହିଁ ଛାତ ତୋର। ଓ ପର ଏଠି ଆପଣାର ନିଜ ରକ୍ତ ହୁଏ ପର, ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଆକାଶ ହିଁ ଛାତ ତୋର। ଆସ ଅଭିଳାଷ ମରିଚିକାର ସହର, ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ ଆଜି ପୁଅ ବହୁ ପରିବାର। ଓ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ପିଜହର, ପିଜହର ଏ ଜୀବନ ଭଡ଼ା ଘର,
এ জীবন ভরা ঘর এ জীবন ভরা ঘর হে এ জীবন ভরা ঘর। ବହୁତ ବଢିଆ। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ କିଭଳି ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ ଲୟରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ଭାଇ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଡା ଘରକୁ ନେଇକି। ଭାଇ କହିଲେ ଗୀତର ଲେଖା ମୁଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୀତର ଲେଖା କାହ୍ନୁ ମୁଁ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଧାଡି କାହ୍ନୁ କରିଥିଲା, ତାପରେ ମଝି ଧାଡି ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଗୀତକୁ ସଜେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖା ହଠାତ୍ କରିଥିଲି, ପାନ୍ଥଶାଳା କାନ୍ଥ ସାରା ଲେଖା ସରିଲାଣି, ଖୁସି ମୁହଁ ମୋଡି ଦିଏ ମନ କାନ୍ଦିଲାଣି, ଏଇଭଳି କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ମନେ ଅଛି ସେ ଧାଡି? ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏଗେନ୍ କହିବେ ଲିରିକ୍ସ। ପାନ୍ଥଶାଳା କାନ୍ଥ ସାରା ଲେଖା ସରିଲାଣି, ପାନ୍ଥ ସାରା କାନ୍ଥ ସାରା ଲେଖା ସରିଲାଣି, ଖୁସି ଖୁସି ମୁହଁ ମୋଡି ଦିଏ ମୋଡି ଦିଏ ମନ କାନ୍ଦିଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଭଡା ଗୀତର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ରିଏଲ ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ସେଥିରେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ବି ଗାଏ ନା କାହିଁକି ସେ ଗୀତରେ ମାନେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବେ ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କର ନାଟକ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋଜିସନ ହେଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୀତ ପ୍ଲସ ଆଜି ଯୋଉଟା ଡବିଂ ହେଲା ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆସିବ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁଟା ସାର୍ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର କ୍ରିଏସନ, ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ହିଁ ପଡିବ। ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଗୀତ ସମୟରେ ଆଜିର ଡବିଂ ସମୟରେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଭାଇ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବି। ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦରକାର, ଆପଣ ହିଁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ରଖିକି ସେଇ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଲେଖିଛି, ସେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭଜନ। ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।